الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز محترم و مکرم محتشم الشیخ الحافظ الاستاذ الممتاز شیخ حافظ محمد سعید رضا بغدادی صاحب، عظیم مذہبی اسکالر، ٹرینر، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر جن کو آپ تحریک بنیاد قرآن، اسلام اور حضور شیخ الاسلام کا فیض بیان کرتے ہوئے اکثر دیکھتے ہوں گے۔ دنیا بھر میں قرآن مجید کی تدریس جن کی پہچان بنی، محترم المقام علامہ حافظ محمد سرفراز گنگوہی صاحب، کہ جن کو اللہ پاک نے فن خطابت توفنے کو جائی عطا فرمایا، اور جنہوں نے ملک کے طول و عرض میں اور خاص طور پر دین مدارس میں فن خطابت کو ایک بطور کورس پڑھانے کا اللہ پاک نے شرف عطا کیا، ملکہ عطا کیا۔ محترم المقام علامہ حسن بن جواد صاحب، عظیم مذہبی اسکالر، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر کثرت کے ساتھ آپ ان کو دیتے ہیں، جن کی آواز میں ایک جادو ہے بحمد اللہ تعالی۔ اور معزز مہمان گرامی قدر، قائدین تحریک بنیاد قرآن، میں فردن فردن نام نہیں لوں گا، یہ سردی میں ہے جب تشریف لائے تو وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، یہاں ہمارے پاس وقت کیلکولیٹڈ ہے، ہماری ویم کی جو آدمیاں موجود ہیں، تحریک بنیاد قرآن اور پھر اس کے جملہ فورمز کے ہیڈز صدور موجود ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حیدری مسجد ہمیشہ سے اپنی آغوش ہمیں دیتی ہے تاکہ ہم یہاں پر اپنی ایکٹیویٹیز کر سکیں۔ یہاں کچھ لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے، ہم کلپنگ نہیں کر سکتے، تو کلپنگ بیسیکلی لہو کر رکھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، ہم تصور کر لیتے ہیں کہ آپ دل سے کلپنگ کر رہے ہوں گے، تو سوچ سمجھ اور دھیان آپ کا ہماری طرف ہونا چاہیے۔ بڑی توجہ اور اہتمام کے ساتھ چند ضروری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، پھر علامہ سرفراز قادری صاحب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہ کچھ آپ کے سامنے طریقہ دعوت کو بیان کریں گے، اور آخر میں ہم سب کے استاد محترم المقام حافظ محمد سعید رضا بغدادی صاحب آپ کو مراکز علم کے جو مراحل ہیں، جو سٹیجز ہیں، کہ کس طرح ہم مراکز علم کو کھولیں گے اور کھول کر اپنا فریضہ ادا کریں گے آج کے دور میں علم کی ترویج کا۔ یہ کیا ضروری ہے دونوں طبقات کے لیے، مرد و خواتین کے لیے، تاکہ ایک بیسک ٹریننگ آپ تک پہنچ جائے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ ہر فورم اپنا الگ سے حساب بنا رہا ہے، تاجرین اپنا حساب بنا رہے ہیں، یوتھ اور ایم ایس ایم اور سسٹر لیگ وہ اپنا حساب بنا رہے ہیں، تو پھر اپنے اپنے حساب کی ٹریننگ باقی رہے گی، میکانزم تقریباً ایک ہوگا۔ آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ میرے ذمہ جو دو چیزیں ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، سب سے پہلی چیز کہ مرکز علم کیوں؟ اگر آپ کے پاس ڈائریز ہیں تو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، سلائڈ بھی یہاں پر شیئر ہوں گی،
सबसे पहली चीज जो मैंने अर्ज करनी है वो क्या है? मरकज़ इल्म क्यों? मेरे साथ बोलिए, मरकज़ इल्म। वल्लाह इस्लामाबाद के लोग ऐसे नहीं थे, मैं से बता रहा हूँ, सदी है चलें, लेकिन मेरे साथ बोलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपकी अगली पिछली गलतियां माफ होंगी। मेरे साथ बोलिए, मरकज़ इल्म क्यों जो है वो, मुझे शायद आपका ध्यान कभी इस तरफ नहीं गया। हम तंजीमी तौर पर स्ट्रांग होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते? बताइए। हमारा मतमा नजर, कई लोग कहते हैं जी वो देखें अब किताब की तरफ आप आ गए, अब एक जमात की तरह आप पढ़ेंगे किताब, तो उसकी तरह आप काम करेंगे। ये बाज लोगों के जहनों में ये सवाल आ जाता है। मैं बताना चाहता हूं, हमने कितने मराकज़ इल्म खोलने हैं 5 सालों में? 25,000। बोलिए जरा, सब बोलिए, कितने? अब आपको स्ट्रेटजी बताना चाहता हूं मुजद्दिद वक्त की। ये जो 25,000 मराकज़ इल्म हैं, हकीकत में ये आपके 25,000 तंजीमी यूनिट्स हैं। 25,000 तंजीमी, ज्यादा से ज्यादा आपकी तंजीम में जो फाल लोग होते हैं वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 5 काम करने वाले 4-5 ही होते हैं। लेकिन मरकज़ इल्म की जो बुनियादी मतलूबा तादाद है वो भी 10 है। 7 से 10 के दौरान अगर आपके पास 7 से 10 लोग हो जाए तो आपका मरकज़ इल्म ओपन हो सकता है, और ये ओपन होगा आपके घर में। सर उसकी पूरी तफसील बताएंगे आपको, लेकिन बताना चाहता हूं ये 25,000 क्या है? बोलिए, मराकज़ इल्म है, और हकीकत में ये 25,000 आपके बुनियादी तंजीमी यूनिट्स हैं। आपकी ऑटोमेटिकली तंजीम बनने वाली है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मरकज़ इल्म खोले तंजीम बनेगी, मरकज़ इल्म खोले तंजीम बनेगी। आइए अब मैं चलता हूं मरकज़ इल्म की तारीफ की तरफ। अल्लामा हसन महमूद जमाती साहब ने बड़ी खूबसूरत स्लाइड्स जो हैं वो तैयार की हैं। देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा कि मरकज़ इल्म की तारीफ क्या है। मैं एक बार दोहरा देता हूं और जल्दी से आगे चलता हूं। जी देखिएगा, कुरान और हदीस और सीरत व अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल इस्लाह आमाल व अहवाल की ऐसी तालीमी और फलाही जिद्दोजहद जिसके नतीजे में इस्लामी फलाही मुआशरा, इस्लामी फलाही मुआशरा, मैं दोहरा रहा हूं, इस्लामी फलाही का कयाम मुमकिन हो सके। आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि मुआशरा कायम करना चाहते हैं, इस्लामी मुआशरा, फलाही मुआशरा, और ये बनेगा किसके जरिए? मरकज़ इल्म के जरिए। मैं आपसे सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं, ये जिसको आप इस्लामी फलाही मुआशरा कह रहे हैं, हकीकत में यही मुस्तफवी इनकलाब है। अब मुस्तफवी इनकलाब का नाम हम नहीं लेते, हम क्या कहते हैं? इस्लामी फलाही। बोलिए, इस्लामी मुस्तफवी मुआशरा कर लें। इस्लामी समझ नहीं आ रहा तो मुस्तफवी मुआशरा कर लें। चलें जी, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। अब अगला सवाल कि मरकज़ इल्म है क्या? हुजूर शेखुल इस्लाम ने जब ऐलान किया तो इसकी बाकायदा एक निजामत बनी, और उस निजामत को ये उसकी तमाम जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी दी गई, और वो निजामत ये आपके सामने मौजूद है। मोहतरम सर हाफिज सईद रजा बगदादी साहब की सदारत में, आपकी डायरेक्टरशिप में, निजामत एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ ईपीडी। बोले जरा मेरे साथ, मैं नाम भी याद करवा के चला जाऊं, बड़ी बात है। निजामत ईपीडी, बोलिए जरा। हम पिंडी के अहबाब को तशरीफ लाने पर खुश हैं, मोहतरम फुरकान यूसुफ साहेब और दीगर अहबाब, माशा उस्मान भाई, माशाल्लाह, वेलकम जी। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहनी चाहिए। इधर देखें, ये कैब नजर आ रही है, अच्छी है, तो उधर इधर क्यों देखते हैं भाई? मेरी तरफ देखें, चेहरा भी है। चलें ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक।
میں نے تو کہا شاید نظر صرف کیب پر جا رہی ہے. چلیں جی, باقاعدہ نظامت بنی, اور نظامت کا نام کیا ہے؟ اے پی ڈی. اس کے بہت سارے کاموں میں سے ایک کام ہے مراکز علم پروجیکٹ. اس کی تفصیل بھی شراب سے عرض کریں گے انشاءاللہ العزیز, بیان کر دیں گے. پھر ایک نصاب کمیٹی بنی. اس نصاب کمیٹی کے تحت نصاب ہم نے تیار کرنا شروع کیا. آپ کو پتا ہے وہ نصاب ذرا مشکل بنا, اگرچہ اس پر بہت سارے دماغ جمع ہوئے لیکن مشکل تھا. وہ نصاب پچھلے اعتکاف کے بعد ریوائز ہوا. اب وہ نصاب کی کتاب اگر آ گئی ہے تو دکھائیں مجھے, انشاءاللہ العزیز دکھاتے ہیں آپ کو, ابھی رستے میں ہے کتاب. تو وہ ایک بڑا آسان فہم نصاب تیار ہوا. اب اس نصاب کے اندر جو نیا نصاب ریوائز ہوا, پہلے نصاب میں 10 سبجیکٹس تھے. اب جو نصاب تیار کیا گیا ہے اس میں 8 مضامین ہیں. کتنے مضامین ہیں بولیے, پھر بولیے کتنے مضامین ہیں؟ وہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر. تجوید و قرات ہے, ترجمہ و تفسیر ہے, سیرت الرسول ہے, فقہ ہے, آداب زندگی ہے, افکار و نظریات. آپ اپنے بدترین دشمنوں کے نعت شریف, جس طرح نعت شریف لوگ پہلے پڑھتے تھے نا تیزی تیزی سے, تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا. بڑے آرام سے لوگوں کو ایک ایک لفظ لوگوں کے دلوں میں اترے, اور اپنے قلوب کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو جاتے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آقا علیہ السلام کا جو خاکہ مبارک ہے, اصلی چہرہ مبارک اور اصل سیرت اور کردار, یہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. آگے چلیے. اب اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے مواخات. کیا ہے بولیے؟ مواخات, بھائی چارہ. آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ لٹ پٹ گیا ہے. اس وقت تفریق اپنے عروج پر ہے. آپ باقی مسالک کی چھوڑیں, اپنے مسالک اور اپنے گروہ اور جماعت کے اندر بھی نہ جانے کتنے کتنے دھڑے ہو گئے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آپ نے کس طرح لوگوں کے دلوں میں مواخات کو اتارنا ہے اور ان کو بھائی چارے کی رسی میں پرونا ہے, اور کس طرح آپ نے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے, کس طرح لوگوں کے دلوں میں آہستہ 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 آپ نے دین اسلام کی یہ مواخات والی جو خوبی ہے یہ پیدا کرنی ہے. وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, تو مسلمان کون؟ تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے تمام اہل ایمان کو آپس میں بھائی قرار دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یہ آیت مبارکہ ہے. اب اس کو آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو پڑھا دیں. جی میرے ساتھ پڑھیے گا. انما المؤمنون انما المؤمنون اخوہ. ماشاءاللہ. جی بات یہی ہے, انما کلمہ حصر, اصل بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا. بڑی توجہ سے آیت مبارکہ پر غور کیجئے گا. اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی, اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں کیا ہو گئے؟ پہلے کیا تھے؟ بولیں ذرا, پہلے کیا تھے؟ اچھا, کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اور نعمت مصطفیٰ حاصل ہونے کے بعد کیا بن گئے؟ اور کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر دشمن ہے تو پھر اس کو فائدہ ہوا اسلام کا کہ نہیں ہوا؟ دیٹس اٹ. یہ میسج آپ نے دینا ہے لوگوں کو. آگے چلیے. آداب و معاملات ہیں. اچھا, پہلے جو سبجیکٹ تھا وہ حدیث مبارکہ الگ تھی اور اخلاق اور آداب الگ تھے.
बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इधर देखें मेरी तरफ, ना जाने आपका ध्यान कहां चला जाता है। इधर देखें, ये सामने जो कैमरे लगे हैं और ये जो रिंग्स लगे हैं, इनकी वजह से शायद मैं भी आपको सही तौर पर नहीं देख पा रहा, लेकिन तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए। पहले हदीस मुबारका अलग थी, अखलाक, आदाब, मुआमलात ये सारे अलग थे, लेकिन अब हमने तकरार की वजह से अखलाक को, आदाब को और अहदीस को एक ही कर दिया है। ये एक ही सब्जेक्ट है। और अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे मुआशरे की सबसे ज्यादा खराब हो जाने वाली, तबाह हो जाने वाली कमोडिटी वो अखलाक है। खत्म हो गया। छोटा बड़े के साथ अखलाक और अदब से पेश नहीं आता, बड़ा छोटे के साथ नहीं आता, तो खत्म हो गया सब कुछ। हमने इन मराकज़ इल्म के जरिए जो इन 24 लेक्चर से गुजर जाएगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा मोहल्लेदार, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, जानने वाला, मोहल्लेदार, अगर इन चीजों से गुजर गया और 24 लेक्चर्स और फिर सेमेस्टर्स, नया निसाब, अगर हमने अपने मोहल्लेदारों को पकड़ कर बिठा दिया और इस निसाब में से गुजार लिया, मेरा सवाल यह है, मुआशरे में तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। जिस किसी को इख्तिलाफ है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? हमने सही दीन लोगों तक पेश किया ही नहीं, पहुंचाया ही नहीं। मसाजिद में पहुंचाया जाता है, लेकिन आपको पता है कि जुमा के दिन लोग तब आते हैं जब दूसरा खुतबा शुरू हो जाता है, जब दूसरी अजान होती, और नमाज सलाम फेरने के साथ ही भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे वाईफाई के सिग्नल नहीं आते, भागने की कोशिश करते हैं। तो बताना ये चाह रहा हूं कि हमने अब मस्जिदों में नहीं बुलाना, अब हमने लोगों को अपने घरों में बुलाना है। वजह यह है कि अब हमने टारगेट करके लोगों को जो है वो बताना है और समझाना है और उनको ये इल्म दीन पहुंचाना है। खानदान और औलाद के हुकूक, ये भी आपके सामने है। हदीस पाक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जो कुछ खर्च करते हो कि जिससे तुम्हारा मकसूद रज़ाए इलाही हो, तो तुम्हें उस पर अजर दिया जाता है, यहां तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो उस पर भी तुम्हें अजर दिया जाएगा। वो हाजी साहिब कि जिनकी शिकायत होती है कि अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, वो अल्लामा साहब और मौलाना साहब, इसलिए देख रहा हूं कि ये ताकि लोगों को बात कुछ समझ आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम सारे ही ऐसे हैं, मिनहाजुल कुरान वाले ऐसे हैं। मैं हाजी साहब की बात कर रहा हूं जी। देखिए मेरी तरफ, जिनकी शिकायतें हैं कि घर में अच्छा सलूक नहीं है, हर वक्त चेहरे पर, माथे पर 12 बजे रहते हैं, अगर आपने उनको ये हदीस पाक पढ़ा दी, अगले दिन फोन करके आपको पूछने की जरूरत पेश नहीं आएगी। इंशाअल्लाह घर से फोन आएगा कि हाजी साहब कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। तो ये क्या राज होगा? मरकज़े इल्म, क्या राज होगा? बोलिए। मुआशरे में पॉजिटिव तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? बोलिए जरा, तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? बस मेरी गुफ्तगू यही खत्म हो गई। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, इसमें शख्सियत साजी है, आपने अपनी शख्सियतों को बेहतर कैसे करना है जी, अपनी शख्सियतों को, अफकार हैं, तहरीक मिनहाजुल कुरान का पूरा तारुफ है। और ये सुन लें, ये पहले हफ्ते से या पहले महीने से शुरू नहीं होगा, ये तीसरे, चौथे, 5वें महीने से शुरू होगा। आपने भी पहले दिन तहरीक की दावत नहीं दे देनी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में, कई लोग यही ना समझ बैठे कि अब फिर ये तैयारी में लग गए। नहीं, ये नहीं समझना। आपने 5वें महीने से, और ये लेक्चर आएगा भी 5वें महीने से, अफकार, नजरियात के नाम पर तहरीक मिनहाजुल कुरान का तारुफ, तारीखी पस मंजर, बड़ी खूबसूरत चीजें हमने जमा की हैं। फिर उसके बाद शख्सियत साजी है और आखिर में फिक्र है। क्या है बोलिए? वुजू का मसनून तरीका, जिसका वुजू दुरुस्त हो गया, जिसकी नमाज दुरुस्त हो गई, जिसका तरीका कार दुरुस्त हो गया, दीन दुरुस्त हो गया, छोटी छोटी चीजें आपने सिखा दी, वो सारी जिंदगी के लिए आपका गुलाम और नौकर हो जाएगा, आप जिस तरफ उसको चलाना चाहें। ये है मुस्तफवी मुआशरा।
یہ ہے مستفی معاشرہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بس میرے ساتھ آپ نے چند نعروں کا جواب دینا ہے. یہ مکہ یوں کریں، ایسے کریں ذرا. جی بتا دو. جی ذرا کیجئے گا اپنا مکہ اوپر. کہیں ذرا، میرا گھر بنے گا مرکز علم. ایسے تو کبھی نہیں بنے گا، پکی بات ہے. اونچی آواز سے، میرا گھر بنے گا مرکز علم. اب میں نے کہنا ہے جی میرا گھر بنے گا، آپ نے کہنا ہے مرکز علم. میرا گھر بنے گا، میرا گھر بنے گا، تیرا گھر بنے گا، ہم سب کا گھر بنے گا. ماشاءاللہ. میرا لیکچر ختم ہے. صرف آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ خوبصورت کتاب اور نیا نصاب جو تیار ہو کے پرنٹ ہو کے آ چکا ہے، اور یہاں باہر سٹال پر موجود ہے. 260 روپے اس کی قیمت ہے. کتنی ہے بولیے؟ آج سے 2 سال پہلے چھپا تھا تو تب اس کی قیمت 270 روپے تھی. اب 2 سال گزرنے کے بعد بھی بحمد اللہ تعالی نظامت ای پی ڈی نے اس پر باقاعدہ فائٹ کی ہے، کوشش کی ہے کہ ہم ریٹ بڑھانا نہیں چاہتے بلکہ کم کیا ہے ہم نے. حالانکہ پیپر مہنگا ہو گیا، معاملات سارے مہنگے ہو گئے. ہم نے یہ بڑے سائز میں کتاب تیار کی ہے. اس کو سب لوگ لے کر جائیں اور اپنے گھر کا حصہ بنائیں. جو لوگوں کے لیے لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے کر جائیں. اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہم اس میں سے پڑھ لیتے ہیں. اور پڑھ کیسے لیتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی شخص، ایک بھائی جان اور ایک باجی جان، اگر اپنی سیٹ پر کھڑے ہو جائیں اور صرف یہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اس کو ذرا پڑھ کے. کتاب اگر سب کے پاس آئی نہیں سر، دے چلیں دیں جی کتاب کھولیں. ہاں یہ دوست ہمارے کھڑے ہیں. آپ میں سے جو کوئی ابھی فوراً بک لینا چاہتا ہے آپ اشارہ کریں، ہمارے دوست آپ کے پاس آ جائیں گے. فوراً ابھی کتاب لے لیں. 250 دے دیں. 10 روپے کی رعایت ہے. لیں جی، مبارک ہو آپ کو. اصل میں ان کی آسانی یہ ہے کہ 50 کا چینج آسانی سے واپس کیا جا سکتا ہے، اس لیے آپ کو آسانی کر دی انہوں نے. 40 روپے کہاں سے ڈھونڈتے پھریں گے. چلیں جی، کون ہے پڑھنے والا بھائیوں میں سے؟ میں اس کو پیج نمبر بتاؤں گا، وہ وہاں سے پڑھیں. جی کوئی ہے؟ جی جناب علامہ عرفان محمد صاحب پڑھنے کے لیے. یہ پیج نمبر کھولیے گا. اور عرفان بھائی محترم سر حافظ سعید رضا بغدادی صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے کلاس فیلو ہیں اور بڑی پیاری شخصیت ہے. ہماری رات کو ملاقات ہوئی ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. بہت پیاری شخصیت ہے. جی ایڈوکیٹ بھی ہیں. ہاں رات کو لباس جو پہنا ہوا تھا. جی پیج نمبر 26 کھولیں جی. پیج نمبر 26. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک. یہاں سے اگر پڑھیں، کوئی مائک ہو سکتا ہے؟ اونچا پڑھ لیں. جی پڑھیے گا ذرا. آپ دیکھیے گا کتنا مشکل ہے یہ پڑھنا، صرف دیکھنا ہے آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا اور سینہ مبارک کشادہ اور ابھرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط جسمانی ساخت کے حامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور شکم مبارک ہموار اور مضبوط تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس کمال، موزونیت اور توازن کا شاہکار تھا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے کسی بھی حصے کا گوشت مبارک کہیں سے بھی ڈھیلا یا لٹکا ہوا نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت ثبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت گلے نو دمیدہ دمیدہ کی طرح سرخی مائل سفید تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارکہ سے قمیض ہٹاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کی رنگت خالص چاندی کی طرح
दमकती दिखाई देती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, 100 खिताब एक तरफ हो और ये पैराग्राफ एक तरफ हो। आका अलैहिस्सलाम की वो नूरानी रंगत और शक्ल मुबारक आंखों में आ जाती है और दिल बाग बाग हो जाता है। बैठी तशरीफ रखें हमारी बाजियों में से, और इतना परफेक्ट पड़ा है, इक्का दुक्का लफ्ज थोड़े से हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो भी थोड़ी सी एक बार प्रैक्टिस करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुरुस्त हो जाएंगे। चले जी, कौन मेरी बाजियों में से? हाँ चले पढ़े जी। गुज़िश्ता 28 सदियों से मिल्लत इस्लामिया हमारे जैसे सवाल का शिकार है। फिक्री और नजरियाती, सियासी, समाजी, इल्मी और अमली और अखलाकी और रूहानी हवाले से तवील दौरे ज़वाल के बाद। बाजी ये बात बताएं कि आप पहले पढ़ के आई हैं घर से? अभी पढ़ रही हैं तो क्लैपिंग करें। क्लैपिंग, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमारे उस्ताद के मोहम्मद सरफराज साहब हैं। अच्छा, मैं नहीं रहा। अच्छा, फन खिताबत रूहानी हवाले से तवील दौरे ज़वाल के बाद उम्मत मुसलमान अब बड़ी शिद्दत से इस अमर को महसूस कर रही है कि दुनिया में बाइज्जत और बावकार जिंदगी गुजारने के लिए अपना अंदाज़े फिक्र और अमली तरीका बदलना होगा। ये सब कुछ उसी सूरत में मुमकिन है कि उम्मत मुस्लिमा बेमकसदियत और ज़हनी तौर पर शिकस्त खुर्दगी से निजात हासिल करे, जब ये बात रोशन की तरह अय्याम हो चुकी कि ज़ाती विरोधी मफादात, खुदगर्जी, हलाकाई और इंसानी असबियत और फिरका परस्ती ही उम्मत मुसलमान के ज़वाल के असबाब हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। डॉक्टर शम्मा साहिबा को बहुत बहुत मुबारक हो, इतना खूबसूरत पढ़ा है माशाल्लाह, लग ही नहीं रहा था कि ये पहली मर्तबा पढ़ रही है। भाई अब मुझे बताइएगा, ये मुश्किल काम है या आसान काम है? फिर बोलिए, मुश्किल काम है या आसान? आपके अंदर कोई एनर्जी आई है? ये सिलेक्टेड लोग आज आए हैं इस कैंप में। मैं आपसे सिर्फ ये वादा लेना चाहता हूं कि आपने देख लिया, तरीकाकार भी देख लिया, निसाब भी देख लिया। मेरा सवाल ये है कि कौन कौन ऐसा है कि जिसने सोच लिया है कि अपने घर में मरकज़े इल्म खोलेगा, वो हाथ खड़ा करें इंशाअल्लाह। जबाजियों में से बहुत कम लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, अभी सोच रही हैं शायद। चलें, अल्लाह पाक खैर फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, आप अल्लामा हसन जमाती साहब तशरीफ लाते हैं और सरफराज साहब को जी नुसरत बाजी जी। पीछे से सुन लेते हैं जी। बाजियां कोई पीछे से हमारी कोई बहन सुनाना चाहे जी बाजी, वो सुन लिया मैंने। हल्का जरूर क्या बताएं भाई, कौन कह रहा था कुछ? चलें जी, आ जाएं बाजी, कौन पढ़ना चाहती हैं आप? जी वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो। ये जी पीछे दें किसी बाजी को, ये पेज नंबर 58 है और सीरतुर रसूल हुजूर की अखलाकी तालीमात और इरशादात, यहाँ से कोई पीछे से बाजी पढ़ दे। नुसरत बाजी की भरपूर फरमाइश पर जी। देखें जरा, चेक करें कि कितना मुश्किल काम है। सर मैंने 10 मिनट आपके और ले लिए। अच्छा जी, पेज नंबर 58 से सीरतुर रसूल का, हालांकि पीछे किताब जा चुकी है। जी जी बिस्मिल्लाह पढ़े। सुने भाई, सुने गौर से। अम्र बिन अल आस, अम्र, जिस उम्र के आगे वाव आ जाए वो उम्र नहीं होता, अम्र होता है। क्या होता है जी? इसकी ट्रेनिंग वीडियोस भी आ जाएंगी इंशाल्लाह जी। बेशक तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है और तुम्हारे हमसाए का तुम पर हक है। माशाल्लाह। एक और रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन अल्लाह की नजर में दोस्तों के दरमियान
बाजी जान का क्या नाम है? आसमा बाजी के लिए भरपूर नारा लगाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहें। बस ठीक है, इट इज इनफ। जी जी बताएं। हमारे अल्लामा शमरेज आवान साहिब। सर जो मराकज़ लोग खोल रहे हैं वो वहाँ जो पढ़ने लोग आए उनके लिए भी तो किताबें होने सबके लिए, जो लोग आपके मराकज़ इल्म में पढ़ने आएंगे उनके लिए भी किताबें चाहिए होंगी। जी बताएं अल्लामा साहब। अगर आप ऐसा कर लें कि सवालों जवाब सर हाफिज सैयद बगदादी साहब के लिए बचा लें, अगर कोई नहीं, मैं कहता हूँ कि ये मौका है उनका। जी जी बताएं। सवाल ये है कि यहाँ पर कुछ उलमा बैठे हुए हैं जिनके मसाजिद व मदारिस, हाँ मसाजिद व मदारिस है, और कुछ ऐसे मदारिस है जो निज़ामुल मदारिस से बाकायदा रजिस्टर्ड है। जी ये जो मरकज़ इल्म है ये उन मदारिस में भी खोला जा सकता है। जाएगा, उलमा कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम मदारिस में, मसाजिद में, हलकात में, जहां कहीं आप खोलना चाहें आपको इजाजत है, खुलेंगे। बल्कि हम उसके नाज़मीन मराकज़ इल्म भी बना रहे हैं। हाँ, बाकायदा उस शोबे को मसाजिद दी ही गई, यानी फोरम्स के जरिए जो खुलेंगे उनमें जो उलमा कौंसिल है वो सिर्फ मसाजिद में, मदारिस में और इन इदारों में खोलेंगे। ठीक है, लेकिन इस वक्त लेक्चर है घरों के हवाले से। जी जी नहीं सब तमाम फोरम जो MSM और यूथ है वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में खोलेंगे, जो विमेन लीग है वो घरों में खोलेंगी, जो मिनहाजुल कुरान के लोग हैं ये भी घरों में खोलेंगे, उलमा मदारिस में, मसाजिद में और अपने खोलेंगे। जी वो तरीकाकार अभी चूंकि सर ने सारा बयान करना बच्चे पढ़ने आते हैं जी। ये खुलेगा मदारिस में उस इलाके के। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने मदारिस में और मसाजिद में अपने मदरसे के बच्चों को ही नहीं पढ़ाते रहना, वो पहले ही पढ़े पढ़ाए हैं। आपने उस महल्ले के जो लोग हैं या उलमा हैं या फील करते हैं कि कुछ लोग कम्युनिटी के हैं, उनको अपने मदारिस में जमा करें और उनको वहां बुलाएं और उनको पढ़ाएं। जी मुआशरे और एक चीज नोट रखिएगा कि यहाँ खवातीन हैं कितनी ज्यादा बुक का परचेज की है अपने घर के मेन मेंबर्स के लिए, ओके। हमारे घरों में मेन मेंबर्स का भी हो, तो इसी तरह से रिक्वेस्ट इधर भी कीजिएगा कि हाँ। इंशाल्लाह बाजी जान कह रही हैं कि खवातीन ने मर्दों के लिए खरीदी हैं और मर्द अपनी खवातीन का भी ख्याल रखें।